présente. En plus, on vous a vu avec Moulay Hassan, donc... Vous êtes bien. L'Algérie, ça a été comment? Formidable. Ah, ouais, Magnifique, comme au Maroc. En plus, Au Maroc. et le Sahara marocain. J'irai au Maroc. Et le Sahara marocain. J'irai au Maroc. Et le Sahara marocain. J'irai au Maroc. Je connais tous les problèmes. Ouais. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée, bonne continuation. كانت فرنسا تعتقد أن الجزائر أصبحت جزءا من إمبراطوريتها، لذا راحت تقدم من الأراضي التونسية والمغربية لضمها إليها، أي إلى التراب الجزائري، وتركت المناطق الصحراوية مجرد مراع لسكان البلدين من غير تحديد تبعيتها لأي سلطة، مع أن هؤلاء السكان يدينون بالولاء لسلطان المغرب. وما إن أخذت بوادر استقلال المغرب تلوح في الأفق حتى تقدمت فرنسا بعرض إلى المغرب تقترح عليه إرجاع ما اقتطعته من ترابه وألحقته بالأراضي الجزائرية مقابل تخليه عن الثورة الجزائرية. رفض الملك محمد الخامس العرض والمقترحات الفرنسية، وفضل التفاهم مع قادة الثورة الجزائرية على أساس تعهد خطي موقع من طرف السيد فرحات عباس بوصفه رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة. ومما جاء في هذا التعهد إن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تعترف من جهتها أن مشكلة الأراضي التي أقرت فرنسا حدودها بصفة جائرة سيتوصل إلى حل في شأنها عن طريق المفاوضات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجزائر عندما تحصل الجزائر على استقلالها. بعد استقلال الجزائر لم يستطع قادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية الوفاء بالاتفاق الذي عقده فرحات عباس مع الملك الحسن الثاني حول الحدود والصحراء الشرقية، فكان على المغرب أن يحل هذا النزاع بتدخل عسكري. وفي أكتوبر تشرين الأول من عام 1963 اجتازت الجيوش المغربية الحدود الجزائرية ودارت حرب بين البلدين الشقيقين. بعد الاستقلال كل تقوقع داخل وطنيته التنافسية، والنتيجة في النهاية كانت حرب الرمال. كانت حرب الرمال بين الجزائر والمغرب نتيجة لمطالبة المغرب بالمناطق الخاضعة للإدارة الفرنسية في الجزائر. بعد استقلال المغرب لم يقبل محمد الخامس بمناقشة موضوع الأراضي الجزائرية مع فرنسا، بل انتظر حتى نيل الجزائر استقلالها كي يناقش هذه المسألة مع إخوانه الجزائريين بحسب تعبيره. وقد توصل إلى عدة اتفاقيات مع القائد الجزائري فرحات عباس، غير أن هذه الاتفاقيات قوبلت برفض القائد أحمد بن بلة الذي كان أكثر راديكالية وثورية. هذا هو سبب حرب الرمال. 1965 وقع انقلاب عسكري على حكومة أحمد بن بلة، قاده وزيره في الدفاع هواري بومدين، وتوجهت البلاد بعد ذلك نحو المعسكر الشرقي، فتباينت التوجهات السياسية في كل من الجزائر والمغرب الذي اتبع منحى المعسكر الغربي، وازدادت الصراعات حدة بين البلدين في عهد الرئيس هواري بومدين الذي أراد الحفاظ على وضعية الحدود كما تركها الاستعمار الفرنسي. Donc Emmanuel Macron a dit non, pas d'excuses. Il l'a dit dès que Benjamin Stora a rendu le rapport. Mais examinons quand même la question des excuses. La colonisation algérienne ne ressemble à aucune autre colonisation. Les liens entre la France et l'Algérie, c'était des départements français, font que cette histoire est très singulière et il faut la regarder sous trois angles. La conquête, l'exploitation, puis la guerre. La guerre, on en parle beaucoup, les deux autres un petit peu moins. La conquête. 5 juillet 1830, les troupes françaises entrent à Alger. Pourquoi? Personne ne sait. En fait, il n'y a pas de bonne raison. On a dit bateau pirate, c'est faux. La marine anglaise a détruit les bateaux pirates algériens en 1827. Et les bateaux pirates, il en reste 3 à Alger en 1830. Donc, si Charles X décide de la conquête d'Alger, c'est pour des raisons de politique intérieure. Son pouvoir est contesté, les libéraux progressent, il veut faire une opération de prestige. Et Alger est conquis le 5 juillet, mais le 30 juillet, Charles X est foutu dehors. Et c'est Louis-Philippe qui lui succède. Et personne à Paris n'a idée de ce qu'il faut faire de l'Algérie.
Et à partir de là, les militaires sont plutôt les maîtres de la situation et tout le drame algérien se noue là. Les militaires, un peu autonomes, un peu guidés par Paris, mais personne n'a de projet, vont, après Alger, conquérir l'Oranais et le Constantinois. Campagne de presse en 1845, des journaux anglais, des journaux allemands et des journaux français qui disent que la manière dont se comporte l'armée française vis-à-vis des musulmans est inacceptable. La figure de cette barbarie, parce qu'il faut l'appeler comme ça, c'est le maréchal Thomas Bugeaud, qu'on voit là, ici, qui est honoré encore à Paris aujourd'hui. En 1860, Napoléon III a baptisé une avenue Bugeaud. Pourquoi? Parce qu'en 1848, lors de l'élection présidentielle, Bugeaud a soutenu Napoléon III. C'est juste pour ça. Eh bien, encore aujourd'hui, il y a une plaque avenue Bugeaud, et je ne comprends pas que la municipalité parisienne, qui se dit humaniste et tout ce qu'on veut, ne supprime pas cette place Bugeaud, parce que Bugeaud, c'est un assassin. Ça, c'est la conquête. Elle dure 27 ans. Alexis de Tocqueville, dans un rapport sur l'Algérie, où il dit beaucoup de bêtises, Alexis de Tocqueville, il dit ça, qui est quand même très juste. Nous avons rendu la société musulmane plus barbare qu'elle n'était avant de nous connaître. Il y a eu des lanceurs d'alerte en Algérie. La conquête est terminée, l'exploitation commence. La Troisième République vote des lois agraires qui exproprient pour des bouchées de pain les musulmans qui occupent la terre depuis des siècles. Oui. Les musulmans sont chassés. Ils connaîtront des années de famine, les musulmans, sur leur territoire. Et pourquoi? Personne n'est capable de l'expliquer. Mais se constituent des familles coloniales d'origine européenne, française, mais beaucoup d'Espagnols et d'Italiens. L'Algérie française, en fait, est composée d'étrangers. C'est assez cocasse. Se constitueront des grandes familles qui vont figer la situation politique. Déjà, Paris s'intéressait peu à l'Algérie. Là, c'est terminé. Les pieds noirs prennent tout en main. Et ils vont faire... Alors, déjà, on vole les terres aux habitants. Il faut leur expliquer quand même pourquoi. Personne n'est capable de l'expliquer. On les vole. Elles sont à nous. Dégagez. Partez. Vous êtes là depuis des siècles, on s'en moque. Ces familles pieds noirs vont organiser la déscolarisation pendant près d'un siècle de tous les jeunes Algériens. On va plonger un peuple dans l'ignorance. On a martyrisé tout un... Nous, Français, hein, nous avons martyrisé un peuple pendant un siècle. Ça, c'est terrible. Puis on pourrait dire beaucoup d'autres choses sur l'exploitation de l'Algérie. Vient la guerre. Moi, j'ai appris quand j'étais jeune que la dictature argentine mettait ses opposants dans des avions et les jetait dans l'océan. Et je trouvais ça inouï, cette barbarie. Eh bien, on a appris après que l'armée française avait procédé de la même façon. Je voudrais vous montrer une photo. Cette photo, c'est le symbole de l'armée américaine qui bombarde au napalm les villages vietnamiens. Eh bien, l'armée française a fait ça en Algérie. Et on ne le sort pas du chapeau. Il y a de très rares témoignages d'aviateurs français qui, des années après, ont raconté cela. Ils le racontent avec... un peu d'étonnement des années après, parce que oui, l'armée française a bombardé au napalm des villages algériens. Germain Chambost témoigne au début des années 90, c'était un aviateur français pendant la guerre d'Algérie. Je me souviens d'une fois où j'ai largué ce qu'on appelait pudiquement des bidons spéciaux. Il était interdit de prononcer à la radio en vol le mot de napalm. Le napalm était interdit. Alors on appelait ça pudiquement des bidons spéciaux. J'ai largué des bidons spéciaux et après avoir largué le bidon dans la vallée qu'on m'avait demandé de bombarder, un avion marqueur avait lancé un fumigène et on m'a dit tu largues tes bidons sur le fumigène. J'ai largué mes bidons sur le fumigène. C'était ça la guerre, pour nous aviateurs. Et puis en dégageant, j'ai vu quelqu'un qui courait, qui avait le feu dans le dos. J'avais brûlé un type. Oui, c'est vrai, on y pensait après, on avait brûlé des types. En dégageant, j'ai vu que j'ai brûlé un type. La conquête, l'exploitation, la guerre, ce sont trois bonnes raisons pour présenter des excuses aux Algériens aujourd'hui. Parce que ce qu'a fait la France en Algérie pendant 130 ans est franchement scandaleux. Majesté, si la Tunisie était déstabilisée après les événements de Gafsa avec la maladie du Premier ministre, M. Noïra, est-ce que le Maroc serait alors le dernier pays du Maghreb dans le plan occidental? D'abord, je puis vous dire que la Tunisie ne sera jamais déstabilisée. Pour quelle raison? Parce que la Tunisie est un peuple. Et on ne déstabilise pas un peuple. On peut déstabiliser un régime. On peut faire que ce pays marche claudiquant ou en peinant pendant des années. Mais de là à effacer le subconscient et le conscient tunisien, il faudrait une bombe atomique ou plusieurs bombes atomiques pour l'effacer de la carte complète. Deuxièmement, la Tunisie a des amis qui, bien qu'étant loin, ne se contenteraient pas de la défendre par la presse ou par la radio. Militairement? Militairement, le Maroc, au cas où la Tunisie était attaquée, est prêt, a déjà pris ses dispositions
pour être aux côtés du peuple tunisien. Mais quant à penser qu'on peut déstabiliser la Tunisie, tant qu'il y aura un Tunisien, le peuple tunisien restera. عفوا للتذكير المشاهد، ربما حتى المشاهد الشاب، ربما نتكلم على الصحراء والقضية حتى يفهم ربما لا سياق يعلم النزاع. يعني في ماذا نتكلم. العودة التاريخية، يجب أن نعود للتاريخ، ومثلا تاريخ 1912 مع مولانا عبد الحفيظ العلوي ودخول الاستعمار. قبل 1912 ماذا كانت المغرب؟ المغرب كانت تراب المغرب يعني. هل كان يوجد بلد اسمه موريتانيا أستاذ سهل؟ لا. ثلث الجزائر كان مغربي. الأراضي الجزائرية كانت